आप मुकत मोहे तारे। सतगुरां ने सानू एक गोद बख्शिश की, किरपा हुई उन्हां दी कि असी इत्थे आ सके। ये कहिए कि असी आए हाँ, सतगुरां ने बुलाया तो असी पुजे हाँ। ते बेनती जिहड़ी करनी है शुरू तो ही कर देनी चंगी कि माता जी दे वचन याद आंदे ने। जदों ये पुरब शुरू होंदा सी ते जितने दिन समागम रखिया जाता सी, नितनेम ते नित दा रोज़ अमृत वेले होंदा ही सी, लेकिन ये जिहड़े कीर्तन दियां हाज़रियां, ये जिहड़े विशेष दीवान लगते सन, असी तो कह देना कि हर हफ्ते का एक दीवान है, लेकिन माता जी ये गल कहते सन, बच्चों इनू हफ्ता ना गिनो, हफ्ता तो साडा अपना कमां वास्ते है। 6 दिन तो असी काम करते हैं, ये जिहड़ा 7वां दिन है ना, ये साडे कोल एक दिन ही है, साडा हफ्ते च एक है। तो हुण गिनती करिए तो कुल गुरपुरब तक 6 इतवार रह गए। तो कहते सन तुहाडे कोल सिर्फ 6 दिन हैगे न। ये जिहड़ा भंडारा इधरों पर चलना है ना, ये भंडार भरने का जिहड़ा समा तुहाडे कोल ये सिर्फ 6 दिन का हैगा। तो जितने आए हैं गुरु की कृपा, इन्ना सोच लीए कि अज आ गए हाँ तो साड़ी हाज़री इतवार की हो गई, अगली बार वेखांगे की होंदा है। जिहड़े अज आ गए हो उन्हां नूं मुबारक, वो कहन कि अच्छा हो गया अज आ गए हाँ, बाकी भी असी मना लवांगे दिन गुरु दे, क्योंकि ये बख्शिशां भरे दिन सतगुर दे। सच्चे पातशाह जी साहब महाराज जी, सतगुर सेवा राम जी सानू सदा एको समझावनी दिती। उन्होंने जदों सतगुर भगवान दास साहब जी का पुरब मनाना ना, तो साखियाँ सतगुरां दियां करनियां, क्योंकि उन्होंने वो समा वेख्या सी, वो समा नाल सतगुरां नाल बिताया सी। वो जिहड़ा समा बिताया सी, वो कहंदे ने कि उन्होंने अपने अंदर वो सारियां चीज़ां वसा लितियां सन। वड्डे बजुर्ग भी नाल मिलते सन उस टाइम दे, जिहड़े समय समय ते आप हड्ड बीतियां सुणांदे सन, क्योंकि वो बड़ा सादगी वाला जमाना सी। उस टाइम कोई रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं सी, कोई टेप रिकॉर्डर होवे या इस तरह जिस तरह अज चीज़ां बन गईयां ने, इस तरह चीज़ां नहीं सन। तो वो खड़े होंदे सन तो इको गल उन्होंने कहनी, आप हड्ड बीती जदों सुनानी तो उन्होंने नाल सतगुरां दे जयकारे छड़ने, ते नाल कहंदे सन साडे अंदर रील चल पई। असी बच्चे होंदे सां, इस गल नूं नहीं समझदे सां, रील चल पई दा मतलब की हुंदा है। कि वो कहंदे सन जिंज असी बच्चे अजकल टीवी वेखने आ, फिल्म वेखते हैं, वो कहंदे सन मेरे अंदर अज वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, तो फिल्म ही हो गई, असी वेखने आ। तो वो अपने अंदर जो उन्होंने बीतिया सी, उन्होंने सब कुछ याद सी, तो सब कुछ उसी तरह उन्होंने समझाना, तो इस तरह उत्थे माहौल बना देना, एक पिक्चर खिंच देनी कि जिस तरह की असी भी उत्थे उस टाइम असी भी वो नज़ारे सतगुरां दे वेख रहे हैं। तो ये मौके जिहड़े बननगे ना, हुण रागी सिंघां ने कीर्तन किया, वो जिहड़ा कीर्तन किया एक अलोलक
अलौकिक ही सी समा। ये गुरु की बख्शिश नाल बनता है, बनाया नहीं बनता किसी का। गुरु की कृपा हो जावे तो स्वर भी आप अंदरों निकलते हैं, माहौल भी आपे बनता है, सब कुछ आपे होंदा है। तो जिहड़ी भाई साहब ने हुणी गल की ना कि नाम सिमरन मन में चल रहा होवे ते कन्नां विच बाणी का उचारण पै रहा होवे ते फिर ये चीज़ां जदों दोनों मिल जांदियां ने ते सतगुरु दे चरनां नाल मिला दिंदियां ने। तो साखी उन्होंने की सुनाई, साखी भी तो यही दसी ना कि 100 साल का स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग नूं उन्होंने की कह दिता कि स्वर्ग नूं कह दिता है जेल है। 100 साल मैनू स्वर्ग च रहना पेगा, ये जेल है। सुख नूं भी ठोकर मार दी, क्या नहीं मैनू तो सतगुरां दे चरण चाहिए ने। ते सच नाल जुड़े हुए सन ते उन्हां करके फिर उस जोगी का भी देखो भला हो गया। उस जोगी का भी भला हो गया, उन्होंने भी पता चल गया कि मेरा पार उतारा किस तरह होना है। ते असी सतगुरां दे चरणां विच आए हाँ ते सतगुरां कोलों भला ही मंगण आए हाँ ते यही बख्शिश लैण आए हाँ कि साडा भला किस तरह होएगा। सदा ही सतगुरु कोलों बख्शिश मंगने हाँ। सच्चे पातशाह दास कई बार पहले भी बेनतियां कर चुके आप दे चरणां विच, नितनेम असी करने हाँ, लेकिन नाल साडे कोल की हैगा। असी नाल जदों नितनेम करने हाँ, माला हत्थ च होंदी है तो नाल साडे मन च कुछ ना कुछ मंग चलती है। वो मंग जिहड़ी होंदी वो संसारिक होंदी है तो संसारिक चीज़ां तो साड़ियाँ सतगुरु जी पूरियां वैसे ही कर देंदे ने। एक बार सतगुरु के चरणां विच तुसीं भरोसा करके जदों आंदे हो, सवेरे नकमस्तक होंदे हो, मत्था टेकदे हो, बख्शिशां ते तुहानूं तां ही मिल जांदियां, कहना नहीं पैंदा। अगर असी स्वार्थी बन के आवांगे तो उतना ही लैके जावांगे जितना असी मंग रहे हैं। साड़ी मंग जिहड़ी है वो सीमित हो गई, लेकिन परमात्मा कित्थे सानू उस तो कई गुणा ज़्यादा देना चाहता होवे ते कहंदे अपने मन च आओ, भावना जरूर होवे लेकिन गिनती ना होवे, क्योंकि असी इंसान हाँ, अपनी लोड़ अनुसार गिनती कर लांगे। हो सकता है उस तो कुछ थोड़ा जिहा ज़्यादा मंग लीए, लेकिन कोई सीमा तो नहीं ना। खूह का ते समुंदर का मुकाबला तो नहीं हो सकता, खूह का ते समुंदर का मुकाबला नहीं हो सकता। खूह भी डड्डू तरदा है तो उन्होंने बाहर कढ़ के किसी तालाब विच पा दिओ तो कहंदा मैनू बहुत वड्डी दुनिया मिल गई, तो उहदे वास्ते वही दुनिया वड्डी हो गई। लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि उस तो वड्डे वड्डे दरिया भी पे ने ते वड्डा वड्डा समुंदर भी पिया। तो ये बख्शिशां जदों गुरु के चरनां च आने असी अपनियां जड़ियां ने ना मंगां सीमित करके आने तो सीमित होके रह जाने, तो फिर इसी करके दुख पाने। गुरु चरनां विच जदों आईए, मत्था टेकीए तो मन विच बस समर्पण होवे सतगुरां नूं। समर्पण समझते हो ना कि अपने आप नूं समर्पित करता। सच्चे पातशाह असी ते आप जी दे हवाले हाँ, थोड़े ज़्यादा दा आप जी नूं पता है, थोड़े ज़्यादा दा आप जी नूं पता है किस विच सुख हैगा।
ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ, 84 ਲੱਖ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੂਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੱਟ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸਾਈਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘੁਸਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੂਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਮੇਘ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਭਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਸਾਈਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਨ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕਟਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਪਾਏ ਉਹ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਉਤਨਾ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਹੋਣਾ ਜਿਤਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਘਟ ਜਾਵਨ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਤਨੇ ਗੁਣਾ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉਤਨੇ ਔਗਣ ਘਟੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਤਨਾ ਵਧੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਈਏ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾ ਜਾਵਨ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵੀ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ।
ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪੂਰੀ ਆਸਾ।